सुनिश्चित अटे जे आमे ख्रिस्टियन भाई भणी माने जे भी होना कहीं आमे जीशु को निजर प्रभु भाव में स्वीकार करथिबा सकाशे आमे समस्ते स्वर्ग रे जीवा पई आमे आशा रखिचु भरोसा रखिचु आमे प्रतिदिन से उद्देश्य आमे बंचुचु यह बहुत भल विषय अटे आ कोनसी मंडलीर पालक हेंतु ना कहीं से सबु बेले प्रार्थना करती जे मो मंडलीर कोनसी भाई भणी माने तुमर आगमन रे छड़ा न जानतु स्वर्ग रे आमे समस्ते तुम संगरे आमे रहिबा पाई चाहूचु समस्त को तुमे परित्राण दियो प्रभु स्वर्ग को नियो प्रभु यह समस्त पालक मान मन मध्य इच्छा आउ ए प्रकार गोटे आकांक्षा गुड़िक निश्चित भाव में थाए किंतु बाइबल वास्तव में प्रसंग रे आम मान को कौन कहे प्रिय भाई भणी माने समस्त ख्रिस्टियन माने स्वर्ग को जीवे कि यही प्रसंग रे बाइबल आम मान को कौन शिक्षा दिए आसतु आम सीधा सड़क प्रभु वाक्य गोटे पद पाठ करू करू आम आज यही प्रश्न बा यही प्रसंगर सठिक उत्तर को आम बुझा चेष्टा करवा आपण मैंने मो सहित माथ्यू लिखित सुसमाचार 7 अध्याय को आसिले माथ्यू लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद रे प्रकार लिखा जाए मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरी प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करेबे ना प्रिय भाई भणी माने मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती काहाकू जीशु को जो माने प्रभु प्रभु बोली डाकंती मोर आरोग्यकारी मोर सुस्थकारी मोर शांतिदाता मोर सृष्टिकर्ता एई प्रकार भाव जो माने ताहाकू डाकंती एई प्रकार कौनसी लोक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नै जदि जीशु को जो माने प्रभु बोली मुखर स्वीकार करूचंती से माने जदि स्वर्ग को जीवे नै ताहेले किए जीवे एही प्रश्न आमान को मन मध्य रे आसी पारे मु आपण मान को निश्चित भाव रे कहिबी एही 21 पद रे परमेश्वर आजर एही प्रश्न बा एही प्रसंगर सठिक उत्तर से आमान को कहिचंती किंतु मु आपण मान को 22 और 23 पद पढिला परे पुनर्बार आपण मान को से 21 पद आपण मान को निमंत्रण मु पढिबी लेखा जाय 22 पद रे सेही दिन अनेक मते कहिबे अनेक प्रिय भाई भणी माने जणे नुहे 2 जण नुहे 100 जण नुहे 200 जण नुहे अनेक मते सेही दिन कहिबे कोन बोल कहिबे हे प्रभु आम्भे माने कि तुम नाम रे भाववाणी कहिलु नाही पुनी तुम नाम रे कि भूत मान को छड़ाइलु नाही आ तुम नाम रे कि अनेक शक्तिर कार्य करू नाही 23 पद लिखा जाए सेते बेले मु समान को स्पष्ट रूपे कहिबी सेते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे से स्पष्ट रूपे कहिबे कोन बोली कहिबे मु तुम मान को केबे हे जानि नाही हे अधर्माचारी माने मो पाखरु दूर हो प्रिय भाई भणी माने केते दुखर विषय यह केते कष्टर विषय वेदनार विषय अटे लेखा जाउछि सेहि दिन मते अनेक कहिबे प्रभु तुम नाम रे आमे भूत मान को छड़ाइलु मृत मान को उठेलु तुमे कहीं कि हमको स्वर्ग राज्य रे स्वीकार करो नाही स्वर्ग रे हमको कहीं कि स्थान देलो नाही से समय प्रभु कहिबे मु तुमको केबे हे जानि नाही हे अधर्माचारी माने तुमे मो पाखरु दूर हो प्रिय भाई भणी माने भूत छड़ाई छड़ाई आज अनेक स्वर्ग को जीवा पाई से माने इच्छा करंती से माने अनेक शक्तिर कार्य करथिबा लोक माने से माने स्वर्ग राज्य को जीवा पाई इच्छा करंती मु कहिबार अर्थ एहा नुहे जे माने आश्चर्य कर्म करंती से माने समस्त केही मध्ये स्वर्ग को जीवे नाही सेही प्रकार कथा बाइबल हमकु कहे मात्र केउ माने स्वर्ग को जीवे 21 पद लेखा जाउछि मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पितांको इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो प्रभु को नाम रो गौरव प्रिय भाई भणी माने सेहि दिन अनेक प्रभु को कहिबे आ से अनेक लोक मान भितरे आमे से स्थान रे न रहिबार आवश्यक रहिछि लेखा जाउछि जे भूत छड़ाई मृत मान को उठाई अनेक शक्तिर कार्य करी मध्य जदि जने व्यक्ति स्वर्ग को जाई पारु नाही ताठारु दुर्भाग्य ताठारु दुखर विषय आ कोन हेई पारे प्रिय भाई भणी माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु आपण प्रार्थना कले भूत जाउ नांती
କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉନାହିଁ, ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର କିଛି ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ କଲା ଭଳି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ଭୂତ ଛଡାଉଛନ୍ତି, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଭାବବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ, ନିଜର ନାମ ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଭାବବାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ କହିଲେ, ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖେଳ ହୁଏ, ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହଉ, ଭଲିବଲ ଖେଳ ହଉ, କ୍ରିକେଟ ହଉ କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ, କୌଣସି ଖେଳ ହେଉନା କାହିଁକି, ଅନେକ ଖେଳାଳି ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଟିମ୍ ଗୁଡିକ ସେ ସ୍ଥାନ ଖେଳନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନଥାଏ। ଯେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁରସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନଥାଏ। ପୁରସ୍କାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗରେ ଦୌଡନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେହି ଖେଳର ମହତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ଆଉ ଏହି ଜଗତର ରଙ୍ଗରସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଦ ମଧ୍ୟ ପିଇବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁଆ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ଅଛି, ସିନେମା ହଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମେ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଛୁ। ଏହି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ପାପକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ? ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହେବା। କାରଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହେବା। ଆଉ ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉ ନ ହେଉ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ଛାଡୁ ନ ଛାଡୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭାବବାଣୀ ହେଉ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ସାଧନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଡାକିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘୋଡେଇ ଦେବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦଳରେ ହେବା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଦଳର ଜଣେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ହେବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।